భారతి గారు మీరు చదవండి. అలాగే సార్. ఓం శివనాంని విభావితేంతరంగే మహతి జ్యోతిషి మానిని మయార్ధే దురితాన్యపయాంతి దూర దూరం ముహురాయాంతి మహాంతి మంగళాని స్మృతే సకల కళ్యాణ భాజనం యత్ర జాయతే పురుషస్తమజం నిత్యం వ్రజామి శరణం హరిం. హరి ఓం షన్నో మిత్రశం వరుణః భవత్పర్యమా షన్న ఇంద్రో బృహస్పతిః షన్నో విష్ణురుక్రమః నమో బ్రహ్మణే నమస్తే వాయో త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మ వదిష్యామి తం వదిష్యామి సత్యం వదిష్యామి తన్మామవతు తద్వక్తారమవతు అవతు మాం అవతు వక్తారం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సహనావతు సహనౌ భునత్తు సహ వీర్యంకరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. యశ్చందసామృషభో విశ్వరూపః చంద్రోవ్యోజమృతాత్ సంబభూవ సಮೇంద్రో మేధయా స్పృహతో అమృతస్య దేవధారణో భూయాసం శరీరం మే విచర్షణం జిహ్వా మే మధుమత్తమా కర్ణాభ్యాం భూతి విశ్రువం బ్రహ్మణ కోశోషి మేధయా పిహితః శ్రుతం మే గోపాయ. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. అహం వృక్షశ్చరేరివ కీర్తిపుష్టం గిరేరివ ఊర్ధ్వపవిత్రో వాజినీవ స్వమృతమస్మి ద్రవిణగం సువర్చసం సుమేధా అమృతోక్షితః ఇతి త్రిశంగోర్వేదానువచనం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఆప్యాయంతు మమాంగాని వాక్పాణి చక్షుశ్రోత్రమధోబలమింద్రియాణి చ సర్వాణి సర్వం బ్రహ్మోపనిషదం మాహం బ్రహ్మ నిరాకుర్యాం మా బ్రహ్మ నిర్మాకరోత్ నిరాకరణమస్తు నిరాకరణమే అస్తు. తథాత్మని నిరతేయ ఉపనిషత్సు ధర్మాః ते मयि सन्तु. ओम शांति शांति शांति. वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मये वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु అవతు మాం అవతు వక్తారం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం భద్రం నో అపి వాతైర్మనః. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామ దేవాః భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాః స్థిరైరంగైః సుష్ఠువాగంసస్తనూభిः వ్యశేమ దేవహితం యదాయుः. स्वस्ति न इंदु वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः स्वाक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु. ओम शांति शांति शांति. ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः. सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानगरः उच्चगर्धो ब्रह्मैवाहमस्मि अतिः भू भगवः. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमधास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमधास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि. श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं
नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अथ श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम् मौनव्याख्या प्रकटित परब्रह्मतत्त्वं युवानम् वरिशिष्टान्तेव सदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरे तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया वयं तं यथा निद्रया यः साक्षात् मुक्ते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवां पुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्धगं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यः साक्षात्करणाद् भवेन्न पुनरवृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाचित्रघटोदरस्थितमहाद्वीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामि तमेव भान्तमनुभाते तत्समस्तं जगति तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ताभृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहा व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरतु सुषुप्तुः पुमान् प्रागस्वाप्स्यमिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि यावृत्तास्वनुवर्तमानमत्यन्तस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये दक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तदैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्भस्य नलो निलोम्बरमहर्नाथो हिमांशुः पुमान् विद्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद् विभु तस्मै श्रीगुरुमूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिं स्तवे तेनास्य श्रवणार्थदर्धमनना ध्यानाच्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धे तत्पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यं व्याहतम्
अटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णम् सकलं जनानां ज्ञानदातारमाम् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदैवम् जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि चित्रं वटतरुणे वृद्धा शिष्या गुरु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयः विधये सर्वविद्यानां षजे भवरूढे गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्धाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः अंगुष्ठतर्जनीयोगमुद्रा व्याजेन देहिनां सृत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नुवताच्छिवः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं मन्नाथं परमात्मानं प्रणतोऽस्मि सदा शिवम् ప్రణతోస్మి సదా శివం. ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్రమితి అభిధీయతే. ఏతద్యో వేత్తి తం ప్రాహుః క్షేత్రజ్ఞ ఇది తద్విదః అని 13వ అధ్యాయం ప్రారంభం చేశాడు. ఇక్కడ మనకి క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చేశాడు. క్షేత్రము వేరు, క్షేత్రజ్ఞుడు వేరు. కనుక ఈ శరీరము అన్నది క్షేత్రము, అందులో ఉండేటటువంటి వాడు క్షేత్రజ్ఞుడు అని చెప్పాడా? లేకపోతే ఈ శరీరము క్షేత్రము, ఈ క్షేత్రములో ఇది క్షేత్రము అని తెలుసుకున్నవాడు క్షేత్రజ్ఞుడు అన్నాడా? అంటే ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్రమితి అభిధీయతే ఏతద్యో వేత్తి తం ప్రాహుః క్షేత్రజ్ఞ ఇది. ఈ క్షేత్రాన్ని గురించి ఎవడు తెలుసుకుంటాడో వాడు క్షేత్రజ్ఞుడు అని చెప్పి ఇక రెండో శ్లోకంలో 13వ అధ్యాయం దగ్గరికి వచ్చాలండి. క్షేత్రజ్ఞంచాపి మాం విద్ధి, ఇక్కడ తేల్చేశాడు. క్షేత్రములో ఉండేవాడు క్షేత్రజ్ఞుడు, దాన్ని తెలుసుకున్నవాడు క్షేత్రజ్ఞుడు. ఆ క్షేత్రజ్ఞుడు కూడా ఎవడు? మాం విద్ధి. ఎక్కడుంటాడండి? సర్వక్షేత్రేషు భారత. క్షేత్రజ్ఞయోర్జ్ఞానం యత్ తత్ జ్ఞానం మతం. అది నా జ్ఞానము అని తెలుసుకో. క్షేత్రజ్ఞుడు ఎవడయ్యాడు ఇప్పుడు? పరమాత్మ అయ్యాడు. ఎక్కడున్నాడు? ఈ ఒక క్షేత్రంలో కాదు, సర్వక్షేత్రేషు, అన్ని క్షేత్రములలో, అన్ని శరీరములలో ఉండేటటువంటి క్షేత్రజ్ఞుడుగా గుర్తించబడుతున్నటువంటి వాడు సర్వవ్యాపకమైన నేనే అని తెలుసుకో అని చెప్పాడు. అంచేత మొదటి షట్కంలో చెప్పినటువంటి త్వపదార్థ విచారము, రెండవ షట్కములో చెప్పినటువంటి తత్పదార్థ విచారము, మూడవ షట్కంలో ప్రారంభంలో అసి పదార్థ విచార ప్రారంభంలో మొదటి శ్లోకంలో క్షేత్రం అంటే ఏమిటి, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఏంటి చెప్పి, రెండవ శ్లోకంలో క్షేత్రజ్ఞుడికి సర్వవ్యాపకత్వాన్ని తెలియజేశాడు. ఇక ఈ రెండవ శ్లోకం దగ్గర భగవత్పాదుల వారు విశేషమైనటువంటి వ్యాఖ్య, ఉపపత్తులు, తర్వాత పూర్వపక్షాలు, సిద్ధాంతాలు ఇవన్నీ చేసుకుంటూ పోయారు. సరే, అవన్నీ మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం చూడక్కర, ఇంతకుముందు చూశాం కాబట్టి ఊరికే ఒకసారి గుర్తు చేసుకుంటున్నాం. ఇక్కడికి వచ్చాం. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏం చెబుతున్నాడు అంటే, ఏది క్షేత్రమో, ఎలాంటిదో, ఏ ఏ వికారాలు ఉన్నాయో, ఏ కారణం నుంచి ఇది కార్యముగా పుట్టిందో, ఆ క్షేత్రజ్ఞుడు ఎవడో, ఎలాంటి ప్రభావం ఉన్నవాడో, ఇవన్నీ మనకి 13వ అధ్యాయంలో వివరంగా విస్తారంగా చెప్పుకుంటూ పోయాడు.
చెప్పి చెప్పి ఏమంటాడు ఆయన అంటే, ఒక సూర్యుడు సమస్త లోకాన్నంతటినీ ఏ విధంగా అయితే ప్రకాశింపజేస్తున్నాడు, సూర్యుడు ఒకడే సమస్త లోకాన్ని ప్రకాశింపజేస్తున్నాడు. అలాగే నాయన క్షేత్రి అయినటువంటి పరమాత్మ సమస్త క్షేత్రాలని కూడా ప్రకాశింపజేస్తున్నాడు అని తేల్చేశాడు. అంచేత స్వవ్యతిరిక్తమైన వస్తువు మరొకటి లేదు అని స్వామి పరమ తాత్పర్యంగా చెప్పి ఈ అధ్యాయం మొత్తాన్ని ఉపసంహారంగా ఒక మాట చెప్పారు. క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞయోర్ ఏవంతరం జ్ఞానచక్షుష భూత ప్రకృతి మోక్షంచ ఏ విదుర్ యాంతి తే పరం అని చెప్పారు. అంటే ఎవడైతే ఈ క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞుల భేదాన్ని, భూతముల కారణమైన ప్రకృతి నుండి విడుదలను పొందేటటువంటి జ్ఞానం అనే కంటితో చూస్తాడు. అంటే ఏం కావాలి దీనికి అంటే, ఎవరైతే క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞుల భేదాన్ని తెలుసుకుంటారు, అట్లాగే ఈ భూతజాలాన్నిటికీ కారణమైంది ఏమిటో, ఆ ప్రకృతి ఏమిటో, దేని నుంచి విడుదలైందో అనే జ్ఞానం కలుగుతుందో, ఇదిగో వారు పరమాత్మని పొందుతారు. పరమాత్మని పొందుతారు అంటే క్షేత్రజ్ఞుడు పరమాత్మ అయ్యాడు. త్వం తత్ కలిసి అసి, కలిసి ఉన్నవి, తత్వం అసి అని రెండవ శ్లోకం దగ్గర ప్రతిపాదించి సమగ్రముగా 13వ అధ్యాయం చివరిలో ఉపసంహరించారు. ఇదే నాయన వీడికి మోక్షం వస్తుంది. పరమాత్మను పొందడం అంటే పరమాత్మలో లీనమవటమే. ఇక్కడ వరకు చెప్పేశారు, బాగానే ఉంది. కానీ మనకి ఇవాళది నిన్నటిది కాదండి. ఎన్ని 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 జన్మల నుంచో దాన్ని పొట్లాలు కట్టి 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 దారాలు చిక్కుబడి భూత రాక ప్లాస్టిక్ దారాలు, తెల్ల దారాలు, నల్ల దారాలు, ఒక రకం కాదు, అన్ని కట్టుకుంటూ వచ్చాం. కనుక ఇవన్నీ కట్టడానికి కారణం ఏంటంటే, మళ్ళీ చూడండి ఎంత విస్తారమైన సమస్యలున్నా 3 డబ్బాల్లో పోసేశాడు ఆయన. ఏంటి డబ్బాలు? గుణత్రయ విభాగ యోగంలోకి వచ్చాడు. వచ్చి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ జ్ఞానం, ఇప్పుడు జ్ఞానం తెలుసుకున్నవాడు కదా, జ్ఞానం కలిగిన వాడు పరమాత్మలో లీనమవుతాడు. కనుక జ్ఞానం కలగాలి. జ్ఞానం కలగాలంటే ఏం చేయాలి మరి అంటే, జ్ఞానాలన్నిటిలోకి ఉత్తమమైనది, శ్రేష్టమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ఇదిగో నీకు మళ్ళీ చెబుతాను విను అని మనకి చతుర్దశోధ్యాయం ప్రారంభం చేశాడు. చేసి ఏమంటాడు, ఈ జ్ఞానాన్ని అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేటటువంటి జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయించి ఎవరైతే నాతో సమానమైన రూపాన్ని అంటే సాధర్మ్యాన్ని, సమాన ధర్మాన్ని పొందుతారో వాళ్ళకి సృష్టి సమయంలో మళ్ళీ పుట్టరు, ప్రళయకాలంలో మళ్ళీ వ్యధ చెందరు. అంటే వాళ్ళకి జన్మ మృత్యువులు ఉండవు అని, అంటే శాశ్వతత్వము లభిస్తుంది అని చెప్తాడు. చెప్పి ఇట్లా అనేక విషయాలు, ఒకటి కాదు రెండు కాదు, ఏమంటాడు, ఈ ప్రకృతి ఏదైతే ఉందో మాయ అని మనం దేన్నైతే అంటున్నాము, అది కూడా నాకు సంబంధించింది, నాదే. ఈ త్రిగుణాత్మకమైన ప్రకృతి మనం దేన్నైతే మాయా అని చెప్తున్నామో అది నాకు సంబంధించి, అంటే నేనే అనుకోండి. ఎందుకంటే ముందే చెప్పాడు మనకి 7-8 అధ్యాయాల్లో, పరా ప్రకృతి అపరా ప్రకృతి రెండు నేనే అని చెప్పి, ఇగో ఆ మాయ యొక్క వికారాలే ఈ ప్రపంచం అంతా. ఆ మాయ యొక్క వికారాలే ఈ ప్రపంచం అంతా, ఇదంతా కనపడే జగత్తంతా వ్యాపించి ఉంది. కనుక నేను వాటిలో ఉన్నాను, వాటిలో నేనున్నాను, అది నాలో. ఇట్లా ఏం చెబుతాడు ఇంకా, ఏ ఏ రకాలైనటువంటి జన్మలు ఎవరెవరు వారి వారి పుణ్యకర్మ విశేషాలని బట్టి పొందుతున్నారో అవన్నిటికీ కూడా కారణం ఏమిటి అంటే ప్రకృతి. ఆ ప్రకృతికి ఆ బీజాన్ని ఇచ్చేటటువంటి వాడిని కనుక నేను ఎవరినవుతాను? పిత.
అని తన గురించి తాను చెప్పుకుంటూ వచ్చి ఇప్పుడు మరి గుణాలు కదా ప్రకృతి అన్నాడు. మనకి గుణాల గురించి తెలియాలి మనకి. అంటే గుణాల గురించి తెలియాలంటే ఏం చేయాలి? భగవంతుడి మాయ నుండి పుట్టినటువంటివి, మాయ నుంచి పుట్టినటువంటివి మూడు గుణాలు: సత్వము, రజస్సు, తమస్సు అని. ఈ మూడు గుణాలు మానవుణ్ణి బంధిస్తున్నాయి అన్నాడు. ఈ మూడు గుణాలు మానవుని బంధిస్తున్నాయి సరేనయ్యా. అసలు ముందు గుణాలంటే ఏమిటో తెలియాలి కదా నాకు. అది బంధించాలో తెలుసుకున్న తర్వాత చూద్దాం ముందు. అంచేత సత్వగుణం యొక్క లక్షణం ఏమిటి అంటే, సత్వగుణము నిర్మలమైనది, బాగా ప్రకాశించేది, దోషరహితమైనది, సుఖమునందు జ్ఞానమునందు కూడా సంగమును కలిగించి జీవుని బంధిస్తుంది. ఇప్పుడు ఏమైంది ఇక్కడ? ఒక స్ఫటికము వెనకాల మందార పువ్వు పెడితే స్ఫటికం ఎర్రగా కనబడుతుంది. అదే సువర్ణ గన్నేరు పెడితే పచ్చగా కనబడుతుంది. ఇంకోటి ఏదో రంగు పువ్వు పెడితే ఆ రంగులో కనబడుతుంది. ఇవాళ రేపు వచ్చే హైబ్రిడ్ పువ్వులు రకరకాల రంగుల్లో వచ్చి పెడితే అన్ని రకాలుగాను కనపడుతుంది. స్ఫటికల్లో మార్పు లేదు, వెనకాల రంగుల్లో మార్పు. కనుక ఈ జీవుడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే, క్షేత్రజ్ఞుడు ఏం చేస్తున్నాడు? క్షేత్రముతో అనుసంధానమై నేనే క్షేత్రము అనుకుని క్షేత్ర క్రియలన్నీ తనకు ఆపాదించుకుంటాడు. ఎందుకు? మూడు గుణాల వల్ల. ఈ మూడు గుణాల వల్ల ఆపాదించుకోవటం వల్ల బంధించబడుతున్నాడు. ఎట్లా బంధించబడుతున్నాయో చెబుతున్నాడు. అందుకని లక్షణాలు చెప్పాడు ముందు. వీటి లక్షణాలు ఏం చెప్పాడు? సత్వగుణం నిర్మలమైంది, ప్రకాశమైంది అని చెప్పి, దీనివల్ల మనకు కలిగే ఈ క్షేత్రజ్ఞుడు ఏం ఫీల్ అవుతున్నాడు అంటే, నేను సుఖం పొందుతున్నాను, నా జ్ఞానం కలుగుతున్నది అనే సంగము, అటాచ్మెంట్ కలిగి జీవుని బంధిస్తోంది. అలాగే రజోగుణం ఏం చేస్తోంది అంటే, ఇది అంటుకుంటుంది. ఏమండి? ఆశని కల్పిస్తుంది, ఆసక్తిని కల్పిస్తుంది, కర్మల వైపుకి ప్రచోదనం చేస్తుంది. కర్మలు చేయటానికి దాన్ని ప్రచోదనం అంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు? కర్మలు ప్రవర్తించడానికి వెళ్తూ ఈ విధంగా బంధించబడుతున్నాడు రజోగుణంతో. తమో గుణం దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఇది అజ్ఞానజం అంటాడు. అజ్ఞానము వల్ల పుట్టినది ఇగో ఈ తమో గుణము. దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే, మోహింప చేస్తుంది. కనుక సుఖ దుఃఖ మోహాత్మకము సత్వ రజస్తమో గుణములు. ఏమండి? ఇక్కడ ఈ తమో గుణం వల్ల మోహము కలిగించడమే కాకుండా మనతోటి పొరపాట్లు చేస్తుంది. పొరపాట్లు చేయటము అంటే ఏంటంటే, మామూలుగా మనం అనుకునే పొరపాట్లు అనుకోకండి. క్షేత్రము ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్షేత్రజ్ఞుడు అనే భావం బాగా రూఢిగా ఉండేలా చేస్తుంది. అదే అది చేసే పొరపాటు, అదే మన మెయిన్ పెద్ద పొరపాటు అదే. తర్వాత సోమరితనాన్ని పెంచుతుంది. ఇలా ఈ దీని ద్వారా మనకి ఏమిటొచ్చింది? సోమరితనం వచ్చింది, నిద్ర వచ్చింది, అలసత్వం వచ్చింది. వీటి ద్వారా జీవుడు బంధించబడుతున్నాడు. ఏమండి? అంటే సత్వగుణం సుఖం మీదికి, రజోగుణం కర్మల మీదికి, తమో గుణం జ్ఞానాన్ని పొందనీయకుండా పొరపాట్లు చేసేటట్టుగాను చేస్తూ ఉంటుంది. ఇలా సత్వరజస్తమో గుణాలు ఉన్నప్పుడు వీటి యొక్క పెరుగుదల తగ్గుదల వల్ల వృద్ధి పొందటము, క్షీణించటము ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉండి మనకి మన ప్రవర్తనని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఇట్లా వీటి గురించి అన్నీ చెప్పి, ఈ శరీరంలో ఉన్నటువంటి మనకి ఎట్లా తెలుస్తాయి సత్వరజస్సు గుణాలు ఎట్లా ఆపరేట్ అవుతున్నాయి ప్రపంచంతో, జగత్తుతో అంటే, ఇగో ఈ ఇంద్రియాల ద్వారా, మనలో ఉన్న చక్షు శ్రోత్ర జిహ్వాఘ్రాణాది ఇంద్రియాల ద్వారా ఎప్పుడెప్పుడైతే జ్ఞాన రూపమైన ప్రకాశత్వం మనకి కలుగుతూ ఉంటుందో అప్పుడు మనలో సత్వగుణం వృద్ధి పొందుతోంది అనే భావన తెలుసుకోవాలి. అలా కాకుండా మనలో లోభం పెరిగి, లేకపోతే గనక మనలో అత్యాశ పెరిగి,
శాంత స్థితిని కోల్పోతూ కోరికలు పెరుగుతూ ఉన్నట్లయితే అది చేద్దాం ఇది చేద్దాం అనే తాపత్రయం పెరుగుతూ ఉంటే మనలో రజోగుణము వృద్ధి చెందుతున్నది అనే జ్ఞానాన్ని పొందమన్నాడు. ఇక తర్వాత ఏమీ వద్దులేవయ్యా, అలా ఉందాం పడుందాం అనే స్తబ్దుగా పడుండేటటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నట్లయితే, మోహములో ఉన్నట్లయితే, ఏమరపాట్లో ఉన్నట్లయితే, పొరపాట్లు చేస్తూ ఉన్నట్లయితే తమో గుణము మనలో ఎక్కువగా ప్రవర్తిస్తోంది అని తెలుసుకోమన్నాడు. అని చెప్పి ఇక ఏదో ఒక గుణం ఎక్కువగానో తక్కువగానో ఉండాలిగా మనలో. ఉన్నదండి. ఈ ఎక్కువగా ఉన్న గుణము సత్వగుణం అయింది అనుకుందాం. అప్పుడు వీడు దేవయోనుల యందు పుడతాడు. అదే రజోగుణము ఎక్కువగా ఉండి ఉత్క్రమణ మరణించాడు అనుకుంటే మనుష్య యోనుల యందు పుడతాడు. అంటే పాపపుణ్య కర్మల మిశ్ర ఫలితాలను ఇచ్చేటటువంటి జన్మలు పొందుతాడు. తమోగుణ ప్రధానముగా వాడు మరణిస్తే పశుపక్ష్యాది యోనుల యందు పుడతాడు అని వాటి లక్షణాన్ని చెప్పాడు. చెప్పి అంటే ఏమిటనమాట, సాత్విక కర్మల వల్ల సాత్వికంగాను నిర్మలంగాను ఉంటుంది, రజోగుణం వల్ల ఫలితం దుఃఖంగాను ఉంటుంది, తమోగుణం యొక్క ఫలితం అజ్ఞానంగా ఉంటుంది అని చెప్పి వీటి వల్ల ఏమిటవుతుంది అంటే సత్వగుణం వల్ల జ్ఞానం కలుగుతుంది, రజోగుణం వల్ల లోభం కలుగుతుంది, మోహము అజ్ఞానము కలుగుతాయి తమోగుణం వల్ల అని. తర్వాత ఏం చేశాడు అంటే ఈ గుణాలన్నిటికంటే ఈ గుణాల ప్రవృత్తి కంటే భిన్నుడైన ఒకడున్నాడు. అంటే గుణాల కంటే వేరైన తన ఆత్మస్వరూపాన్ని ఎవడు తెలుసుకుంటాడు. ఇప్పుడు గుణాల గురించి చెప్పాడు, వాటి లక్షణాలు చెప్పాడు, ఫలితాలు చెప్పాడు. ఈ గుణాలకి భిన్నుడు ఒకడున్నాడని తెలుసుకున్నాడు. ఆ తెలుసుకున్న వాడు నన్ను పొందుతాడయ్యా అని చెప్పాడు. ఎట్లా అంటే ఈ దేహవంతుడు అంటే ఈ క్షేత్రజ్ఞుడు ఈ దేహానికి కారణమైన, ఈ దేహం ఎందుకు కలిగింది, మానవ జన్మ ఎందుకు కలిగింది అంటే గత జన్మలో చేసిన సమానమైన రజోగుణ ప్రధానంగా నేను గత జన్మలో మారి ఉంటాను. అందుకని అలా చేసిన తర్వాత ఈ మూఢ గుణాల్ని అతిక్రమించి దాటి మరొక విషయం ఉంది. ఏమిటా విషయము అంటే ఈ గుణాలను అతీతముగా జన్మ మృత్యు జరలవలిగే దుఃఖాలన్నిటి నుంచి విముక్తి పొందాలంటే ఈ యొక్క గుణాల యొక్క కారణాలని తెలుసుకుని వాటిని దాటాలి. ఇలా దాటితే ఏమిటవుతుంది, బతికుండగానే మోక్షాన్ని పొందుతాడు. అమృతత్వాన్ని తాను బతికి ఉండగానే పొందుతాడు. అంటే బానే ఉంది, వినటానికి బానే ఉంది కానీ మాస్టారు అసలు ఇలా ఈ బతికుండగా ఈ మూడు గుణాల్ని అతిక్రమించాడు అని ఎట తెలుసుకోవాలి నేను? మళ్ళీ ప్రశ్న మనం పెట్టాక అక్కడ మరి అర్జునుడిని మన రిప్రజెంటేటివ్ని ఈ ప్రశ్నలు అడగడానికి అడిగేశాడు. అయ్యా ఏమని అడిగాడు, కైర్లింగై త్రీన్ గుణానేతానతీతో భవతి ప్రభో కిం ఆచార కథం చైతాం స్త్రీన్ గుణాన్ అతివర్తతే. మూడు ప్రశ్నలు వేశాడు. ఈ మూడు ప్రశ్నలకి సమాధానం చెబుతున్నాడు అని భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. ఏమని, ప్రకాశంచ ప్రవృత్తించ మోహమేవచ పాండవ నద్వేష్టి సంప్రవృత్తాని నివృత్తాని కాంక్షతి. ఇట్లా వాటి లక్షణాలని చెప్పుకుంటూ వచ్చి నిన్న ఎక్కడ ఆపుకున్నాము అంటే నిన్న ఎక్కడ ఆపుకున్నాం అంటే సమదుఃఖం 25 దాకా సమదుఃఖ సమదుఃఖ సుఖ స్వస్థ సమలోష్టాస్మకాంచన తుల్య ప్రియా ప్రియో ధీరస్తుల్య నింద ఆత్మ సంస్తుతి అని. అంటే సుఖ దుఃఖాలని సమంగా చూస్తూ స్వస్థుడే ఎవడుంటాడు,
మట్టి ముద్దని గాని, రాయిని గాని, బంగారాన్ని గాని ఒకే దృష్టిలో సమంగా చూడగలిగిన వాడు ఎవడుంటాడు? ఇగో, ఎవడిని నిందించినా, స్తోత్రం చేసినా ఎటువంటి విధమైనటువంటి చాంచల్యత లేకుండా నిశ్చలమైన చిత్తముతో ఉంటాడు. ఎవడైతే మానవమానాల విషయంలో మానయోస్తుల్య అని మిత్ర శత్రుపక్షాల విషయంలో కూడా సమానంగా ఎటువంటి చంచలత్వం లేకుండా అందరినీ సమానంగా చూడగలుగుతాడు, తాను చేసే అన్ని కార్యాలని త్యజిస్తాడు, ఇగో వాడు గుణాతీతుడయ్యా. అంటే గుణములు దాటిన వాడని. ఇప్పుడు గుణములను అతిక్రమించిన వాడు, బతికుండగా గుణములను అతిక్రమించిన వాడి యొక్క లక్షణాలు చెప్పాడు. చెప్పి ఇగో ఇవాటి దగ్గరకు వస్తే, అధునా అధునా కథం చ త్రీన్ గుణాన్ని అతివర్తతే ఇది ప్రశ్నస్య ప్రతివచనం ఆహా. మాం చ యో అవ్యభిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే స గుణాన్ సమతీత్యైతాన్ బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే. మాం చ ఈశ్వరం నారాయణం సర్వభూత హృదయాశ్రితం యః యతిః కర్మివ యః యతిః కర్మివ అవ్యభిచారేణ న కదాచిత్ యః వ్యభిచరతి భక్తి యోగేన భజనం భక్తి సైవ యోగః తేన వివేక జ్ఞానాత్మకేన భక్తి యోగేన సేవతే సహ గుణవాన్ సమతీత్య ఏతాన్ యథోక్తాన్ బ్రహ్మభూయాయ భవనం భూయః బ్రహ్మభూయాయ బ్రహ్మభవనాయ మోక్షాయ కల్పతే సమర్థః భవతి ఇత్యర్థః. ఏ యతి లేక కర్మి గాని అవ్యభిచారేణ ఎప్పుడు వ్యభిచరించినట్టు తప్పి ఉండకుండా వేరే దానికి ఇతరత్రా పో భక్తి అనే యోగము చేత నారాయణుడైన నన్ను సేవిస్తూ ఉంటాడో వాడు ఈ గుణాలను అంటే సత్వరజస్తమ గుణాలను అతిక్రమించి బ్రహ్మభూయాయ మోక్షము కొరకు సమర్థుడవుతున్నాడు. అంటే ఏమిటి? యతి గాని కర్మి గాని ఎట్లా ఉండాలట? ఈ యతి గాని కర్మి గాని అలా ఉన్నట్లయితే ఏం లాభం వస్తుందిట అనే విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ స్పష్టపరుస్తున్నాడు. ఏమని? బ్రహ్మవేత్త అయిన వాడు ఈ గుణములన్నిటినీ ఎలా అతిక్రమించును అనే మూడో ప్రశ్న వేశాడుగా. ఇగో ఆ మూడో ప్రశ్నకి ఇక్కడ సమాధానం చెప్తాడు. మాంచ అంటే సర్వభూత అంతర్యామిగా ఉండి మాయావశమున క్షేత్రజ్ఞత్వమును పొందినటువంటి ఈయనెవడు? పరమానంద ఘనుడు, భగవంతుడు, వాసుదేవుడు, పరమ ప్రేమ స్వరూపుడు అని ఇతనిని భక్తి యోగము చేత. అంటే భక్తి యోగం అంటే ఏం చేయాలని అంటే ఏం లేదా, ఇంతకుముందే చెప్పారు, 12వ అధ్యాయం చదువుకోమంటాడు అనమాట. భక్తి యోగం చేత ఎవడు సేవిస్తాడు అవ్యభిచారిని ఎటువంటి విడల్పు లేకుండా చింతిస్తూ ఉంటాడు, ఇదిగో అలాంటి నా భక్తుడు ఎవడైతే ఉన్నాడో వాడికి ఇంతకుముందు చెప్పాక గుణాల లక్షణాలు, గుణాలు ఎలా బంధిస్తాయి ఇవన్నీ చెప్పగా అవన్నిటినీ అతిక్రమించి అంటే ఏమిటవుతుంది? ఈ భిన్నత్వము, గుణము, ఆ గుణము, ఈ లక్షణము, ఇది వచ్చింది అది రాలేదు, కోపము, దుఃఖము, ఆనందము, శాంతము, ప్రకాశము, ఇవన్నీ ఈ ద్వైతీ భావాలన్నీ పోయి అద్వైత జ్ఞానము చోత వాడు మోక్షానికి అర్హుడవుతుంది. సింపుల్ గా ఒక్క వాక్యంలో చెప్పాలంటే
ఎల్లవేళల యందు భగవంతుడి చింతనలో ఎవడుంటాడో వాడికి గుణాతీతత్వము అనేది ఒక ఉపాయంగా తెలుసుకోవయ్యా. సింపుల్. మాం యో అవ్యభిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే, ఎవడైతే నన్ను అవ్యభిచారమైన భక్తి యోగంతో సేవిస్తాడో, ఇక వీడికి గుణాలు, ప్రకాశత్వము, దుఃఖము, దాని మీద కోరిక, మనసు పరిగెత్తడము, ఈ గుణాలకి చెప్పిన లక్షణాలు ఇవన్నీ ఎక్కడున్నాయి? ఇంకా ఉన్నాయంటే వ్యభిచరించినట్టే కదా. కనుక వ్యభిచరించకుండా అంటే దాటిపోకుండా, అన్యమును నందు దృష్టి పెట్టకుండా ఉండటం అనే లక్షణాన్ని కలగజేసుకుంటే వాడు నన్ను పొందుతాడు, వాడికి అర్హత వచ్చింది ఒక అని. క్వశ్చన్ వెయ్యండి, మీరున్నదే క్వశ్చన్ ఏంటని మనం. ఇప్పుడు 83 లక్షల జన్మలు అయిన తర్వాత మానవ జన్మ వస్తుందా, లేకపోతే డైరెక్ట్ గా మానవ జన్మ? అలా ఇది ఒక ఏం లేదు, డౌట్. అలా ఏం అట్లా లేదు. అలా లేదు, డైరెక్ట్ గా ఎనభై ఫస్ట్ మూడు మామూలుగా కూడా 83 పుట్టొచ్చు. 84 చేయండి, ఇంకో 1,00,000 పెంచండి. అంటే లాస్ట్ జన్మ మానవ జన్మ వస్తుందా అని అడుగుతున్నా. అప్పుడు 1,00,000 జన్మలు అయినట్టు అవుతుంది. మీరు 84 లక్షలు అయితే కనుక 83,99,999 జన్మల తర్వాత అది మానవ జన్మ అని అడగండి. అట్లా అడుగుతున్నాను. కరెక్ట్. అలా అవుతుందా డైరెక్ట్ అదేం గా? లేదు, అదేం లేదమ్మా. సింపుల్. ఏ జన్మ అన్నది వీటిలో ఈ జీవరాశులన్నిట్లో మనకి పిలుస్తాడు దేవుడు. పిలిచి కూర్చోబెట్టి కళ్ళకు గంతలు కట్టి చేయి పట్టుకుని చిన్నప్పుడు ఆడిచ్చారే, వీరి వీరి గుమ్మడి పండు వీరి పేర్చులేమి అని, అట్లా మన పుణ్యపాపాన్ని పొట్లం అట్లా చూసి ఇప్పుడు అక్కడ చూస్తూ ఉంటాం కదా సార్. మామూలుగా ఏదో శివుడికి నైవేద్యం పెట్టింది నెక్స్ట్ జన్మ వచ్చేస్తుంది అట్లా చెప్తారు. 84 లక్షల జన్మలు అంటే మనం ఇప్పుడు ఆఖరిలో ఉన్నాం అనుకోవాలి మరి. అలా ఏం లేదమ్మా. మరి మీకు ఇప్పుడు రెండో లేదు. జన్మ కానీ మానవ జన్మ రావచ్చు, ఎవరు తెలుసు. అచ్చా, అదే డౌట్ అలా వచ్చింది. ఏం లేదు. అలాంటి అలాంటి అయోమయ స్థితిలో పడకండి దయచేసి. సరే సరే దయచేసి అలాంటి అయోమయ స్థితిలోకి ఎంటర్ కాకండి. ఎప్పుడు ఏం సరే. జరుగుతుందని మన చేతిలో ఏం లేదు. మిమ్మల్ని ఏం చేయమన్నారు? మిమ్మల్ని భక్తి ఏం యోగం. చేయమన్నాడు పరమాత్మ అంటే? చాలా ముతకగా చెప్పాలి. కోపం, విపరీతమైన కోపం తెప్పించలేమంటే నోరు మూసుకుని నన్ను నమ్ముకుని ఉండరా అన్నాడు. కరెక్ట్, బాగా చెప్పారు. ఇదేనా అన్నది అవ్యభిచారిణి భక్తి అంటే? ఇదేనా? నువ్వు అంతే. అది ఇది అని కాదు, నువ్వు మాట్లాడకుండా నేను చెప్పినట్టు విను, నన్ను నమ్ముకో అన్నాడు. ఎట్లా నమ్ముకోవాలి సార్ అంటే 12వ అధ్యాయం చెప్పా కదా. ఇప్పుడే ఇక్కడ 14కి వచ్చావు, 2 అధ్యాయాల ముందు చెప్పాగా. పోదు ఒకసారి మళ్ళీ చదువుకోపో అన్నాడు అనమాట. సరే చదువుకుంటాను సార్ అని చెప్పి ముందుకు వెళ్దాం. కనుక అంటే వీటికి ఏం చెప్పాడండి ఇక్కడైనా అంటే అవ్యభిచారిణి భక్తిని చెప్పాడు. అది మోక్షానికి కారణము అని తేల్చి చెప్పాడండి. మిగతా విషయాల గురించి నాకెందుకయ్యా అంటే, యతి గాని కర్మి గాని ఎన్నడును వ్యభిచరించని భక్తి అనే యోగముతో అన్నాడు. సర్వభూత హృదయ ఆశ్రితుడైన ఈశ్వరుడైన నారాయణుడైన పరమేశ్వరుని ఎవడు వాడి కార్యకారణ సంబంధాల యొక్క విషయములైనటువంటి వాటి ఎట్టి సత్వరజస్తమో గుణాలని అతిక్రమించి మోక్షానికి సమర్థుడవుతున్నాడు ఎవడు? ఆయన యందు అవ్యభిచారమైన భక్తి కలిగిన వాడు. ఇది నెంబర్ 1. కుతః ఏతత్ ఇది ఉచ్యతే? బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్టాహమృతస్యావ్యయస్య చ శాశ్వతస్య చ ధర్మస్య సుఖస్యైకాంతికస్య చ ఇది శ్రీ మహాభారతే శతసాహస్ర్యాం సంహితాయాం వైయాసిక్యాం భీష్మ పర్వణి శ్రీ భగవద్గీతాసు ఉపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే గుణత్రయ విభాగ యోగో నామ చతుర్దశోధ్యాయః సంపూర్ణం. బ్రహ్మణః పరమాత్మనః హి యస్మాత్ ప్రతిష్ఠా అహం ప్రతిష్ఠతి అస్మిన్ ఇతి ప్రతిష్ఠ. అహం ప్రతిష్టతి అస్మిన్ ఇది ప్రతిష్ఠ.
అహం ప్రత్యేగాత్మ కీదృశ్య బ్రహ్మణ అమృతస్య అవినాశినః అవ్యయస్య అవికారిణః శాశ్వతస్య. ఒక్క దగ్గర అన్ని కలిపి చెప్పేశాడండి. అహం ప్రత్యేగాత్మ కీదృశ్య భ్రమణ అంటే అమృతస్య అవినాశినః అవ్యయస్య అవికారిణః శాశ్వతస్య చ నిత్యస్య ధర్మస్య జ్ఞానయోగ ధర్మ ప్రాప్యస్య సుఖస్య ఆనంద రూపస్య ఐకాంతికస్య అవ్యభిచారిణః అమృతాది స్వభావస్య పరబ్రహ్మణః ప్రత్యేగాత్మా ప్రతిష్ఠా సమ్యక్ జ్ఞానేన పరమాత్మతయా నిశ్చీయతే తదేతత్ బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే ఇత్యుక్తం. యయా చ ఈశ్వర శక్త్యా భక్తానుగ్రహాది ప్రయోజనాయ బ్రహ్మ ప్రతిష్ఠతే ప్రవర్తతే సా శక్తి బ్రహ్మైవ అహం శక్తి శక్తిమతో అనన్యత్వాత్. ఈ పదం చాలా ముఖ్యమైన పదం అండి. శక్తి మతో అనన్యత్వాత్ ఇత్యభిప్రాయః. అథవా బ్రహ్మశబ్దవాచ్యత్వాత్ సవికల్పకం బ్రహ్మ తస్య బ్రహ్మణః నిర్వికల్పకః అహమేవ. అన్యః ప్రతిష్ఠా ఆశ్రయః కిం విశిష్టస్య అమృతస్య ఆమరణ ధర్మకస్య అవ్యయస్య వ్యయరహితస్య కిం చ శాశ్వతస్య నిత్యస్య ధర్మస్య జ్ఞాననిష్ఠా లక్షణస్య సుఖస్య తజ్జనితస్య ఐకాంతికస్య ఏకాంత నియతస్య చ ప్రతిష్ఠా అహం ఇతి వర్తతే. ఇది పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య గోవింద భగవత్ పూజ్య పాదాచార్య శిష్య శ్రీ శంకర భగవత్పాద కృతౌ భగవద్గీత శ్రీ భగవద్గీతా భాష్యే గుణత్రయ విభాగ యోగో నామ చతుర్దశోऽధ్యాయః సమాప్తః. బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్ఠ. బ్రహ్మణః హి ప్రతిష్ఠా అహం అమృతస్య అవ్యయస్య చ శాశ్వతస్య చ ధర్మస్య సుఖస్య ఐకాంతికస్య చ. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు మనకి? ఈ జ్ఞానము కలిగినటువంటి వాడు బ్రహ్మమే అయ్యాడు, బ్రహ్మమే అవుతాడు అంటానికి మనకు ఒక కారణాన్ని చూపిస్తున్నాడు. అంటే ఏమిటది? నాశరహితము, నాశరహితము, వికారరహితము, నిత్యము. ఇవనేటి? జ్ఞానయోగము అనేటటువంటి వాటితో అనే ధర్మంతో ప్రాప్యము, పొందదగినవి. అంటే జ్ఞానయోగం అనే ధర్మాన్ని పాటించి అవ్యభిచారముగా ఉంటే ఏం పొందుతాడయ్యా అంటే నాశరహితము, వికారరహితము, నిత్యము, ఆనంద రూపము. ఎవరికి? అవ్యభిచారియగు పరమాత్మకు నేనే ఆశ్రయము. అమృతత్వాది స్వరూపములు అంటే పరమాత్మకి, ప్రత్యేగాత్మకి సమ్యక్ జ్ఞానముతో, సవ్యమైన జ్ఞానముతో ఎవడైతే పరమాత్మ యొక్క రూపమును నిశ్చయించుకుంటాడో వాడు మోక్షానికి అర్హుడు. అంటే ఈశ్వర శక్తి చేతే ఈ సమస్తము జరుగుతున్నదని, ఆయన భక్తానుగ్రహాది ప్రయోజనాలను ఇవ్వగలడని, తర్వాత ఎలాగైతే ఈ బ్రహ్మము ప్రవర్తిస్తున్నదో అంటే ఈ శక్తి ప్రవర్తించే శక్తి, ఆ శక్తి కలిగిన వాళ్ళకి అభేదము. ఆ శక్తి ఎవరయ్యా? నా స్వరూపము. అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎవరిని పొందుతున్నారు? నన్నే పొందుతున్నారు అనే విషయాన్ని ఇక్కడ ఆయన స్పష్టంగా చెబుతున్నాడు. ఏం లేదండి, మనం చేయాల్సింది ఏమిటి అంటే అన్ని వేళలా భగవత్ చింతనమే చేస్తూ ఉన్నామన్నాడు. అప్పుడు ఏమవుతుంది?
అన్ని వేళలా భగవత్ చింతనమే, అవ్యభిచారముగా భగవత్ చింతన చేస్తూ ఉంటే అసలు మీ మనసు గాని బుద్ధి గాని గుణాల వైపుకు వాటి యొక్క ఫలితాల వైపుకి పోతుందా? పోదు కదా. అంటే చాలా సింపుల్ గా ఏం చెప్పాడంటే గుణములను పట్టించుకోవడం మానేస్తే గుణాతీతుడు అవుతావు. మరి ఏం పట్టించుకోవాలయ్యా? భగవంతుడిని పట్టించుకో. అంటే ఏమొచ్చిందండి? ఈజ్ ఈక్వల్ టు రాసి ఒక మాటలో చెప్పయ్యా అంటే ఇవన్నీ ఇంత పెద్ద పెద్ద మాటలు వద్దండి, తెలుగులో చెప్పండి అని అనుకోండి. అంటే బాగా అర్థమయ్యేలా చెప్పంటే సర్వస్య శరణాగతి. ఇది ఆయన చెప్పింది. ఈ సర్వస్య శరణాగతి ఎవడు చేస్తాడు? భక్తి యోగం. అంటే నేను వేరు పరమాత్మ వేరు అనుకునే ధ్యాసలో ఉన్నవాడు. నేనే పరమాత్మ అనుకునేవాడికి ఇవి పట్టనే పట్టవు. కనుక ఇద్దరికీ తరుణోపాయం చెప్పాడు. వాడు ఆల్రెడీ తరించబడ్డాడు, వాడు ఈ ప్రశ్నలన్నీ వేయడు. ఇగో ఈ కర్మయోగంలో ఉన్నవాడికి ఈ గోళ్ళన్నీను. అందుకని వాణ్ణి ఈ గుణత్రయాల నుంచి అతీతంగా తీసుకుపోవడానికి ఏమిట్రా అంటే సర్వదా భగవత్ చింతనమే అని చెప్పాడు. అని జగదుత్పత్తి స్థితి లయహేతువైనటువంటి ఉపాధియుతుడైన అంటే మాయతో కూడిన పరబ్రహ్మమునకు దాని లక్ష్యము పరమార్థము అయినటువంటి నిర్వికల్పము సత్ చిత్ ఆనంద స్వరూపము. అదేమిటది? సోపాధిక బ్రహ్మ లక్షణం ఏమిటి? జగదుత్పత్తి స్థితి లయహేతువులు. అంటే జన్మాద్యస్యయతః అని చెబుతారు కదా. అది అంటే ఉత్పత్తి స్థితి లయకారకములైనటువంటి ప్రక్రియ ఏదైతే చెప్పాడో దానిని ఆ తటస్థ లక్షణము అంటారు. దేనికి? పరమాత్మకి. అదే సత్చిత్ ఆనంద స్వరూపం అన్నది స్వరూప లక్షణము అన్నారు. అంటే ఇప్పుడు తటస్థము అంటే అది కాకుండా ఇంకోటి ఏదో ఉందనే కదా. కనుక ఫైనల్ గా ఏం తెలుస్తారంటే తటస్థ లక్షణము స్వరూప లక్షణము ఒకటేనయ్యా. కనుక నిరుపాధికమైన బ్రహ్మమును నేను అనేటటువంటి ఆధారం మీద ఉంటాడు. అందుకని గుణాతీత తత్వాన్ని పొందుతాడు. ఈ కల్పిత రూపమైన వాటి ఏదైతే ఉందో అవన్నీ వదిలించుకుని కల్పిత రూపరహితుడైనటువంటి నిరుపాధికుడైన కల్పిత రూపరహితుడు అంటే ఏమిటన్నమాట? ఆయన ఒక ఆత్మ, ఒక పదార్థం ఉందని, ఆయన మాయతో ఉన్నాడని, ఆయన పేరు ఫలానా విష్ణువు అని, శివుడని, రుద్రుడని, బ్రహ్మని, ఫలానా 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 అని ఇలా ఈ సోపాధిక బ్రహ్మానికి మనం చాలా బొట్లు కటకలు పెట్టుకుంటున్నాం. ఇవి కల్పించుకున్న రూపాన్ని తప్పించి దానికి పైదైనటువంటి నిరుపాధికుడైన, ఏ ఉపాధి లేనటువంటి, నిరంజనుడైన, ఏమి అంటనటువంటి, నిర్గుణుడైన, ఏ గుణములు లేనటువంటి నన్ను ఎవడు సేవిస్తాడో వాడు బ్రహ్మముగా అవటానికి సర్వసమర్థుడు అన్నాడు. అంటే ఆ బ్రహ్మము ఎలాంటిది అనే ప్రశ్నకి ఇగో ఇవన్నీ చూపించారు అనమాట. ఆ బ్రహ్మం ఎలాంటిదిట? అమృతస్య అంటే వికారములు లేనిది. మృతము లేదు, మృతము లేదు కాబట్టి జన్మ లేదు, జన్మ లేదు అంటే అది షడ్భావ వికారములు లేదు. అవ్యయస్య వ్యయము అంటే మార్పు. అంటే అది ఇక్కడ పరిణామాలు, పరిమాణాలు, పరిణామాలు, కాలము, విభక్తములు ఏవీ లేవు. అవ్యయుడు. ఇంతేనా అండి? శాశ్వతస్య అంటే క్షీణించిపోయే లక్షణం లేనటువంటి వాడు. ధర్మస్య అంటే జ్ఞాన నిష్ట కలిగినటువంటి ధర్మము పొందినవాడు. సుఖస్యైకాంతికస్య చ ఎట్టి కాలమునందు గాని దేశమునందు గాని అంటే సర్వకాల సర్వావస్థలయందు కూడా అవ్యభిచారమైనటువంటి సుఖరూపమైనటువంటి ఆ బ్రహ్మమునందు రమించుట, నేను వాస్తవ రూపుడైనటువంటి వాడని అని తెలుసుకునుట. ఇగో అలాంటి నా భక్తుడు సర్వ సంసారము నుండి ముక్తుడవుతాడు. అంటే ఒక చిన్న వెలుగులాగా ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి మీ స్వామి. ఇష్టం అని చేసుకోండి. మీ ఇష్టం, మిమ్మల్ని ఆపం. మీరు
ఎందుకంటే అమ్మా సింపుల్ చెప్తా, చెప్పటము వల్ల మీరు మారరు, చెప్పకపోవటం వల్ల మీరు మారకుండా ఉండరు. కనుక అవును కదా, అంటే ఆ వెలుగుని, అంటే ఆ 3 గుణాలకి అతీతంగా ఉన్న ఆ పరమాత్మని ఎలాగా ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి అని ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. ఇమాజిన్ చేసుకోలేను నా గొలవ అని చెప్తున్నాడు వాడు ఇందాక నుంచి. వాడి గోల మొదటి నుంచి అదే, ఒరే నాయన నన్ను మనసుతో ఊహించలేవురా బాబు, నోటితో అంటే చెప్పలేవురా నాయనా అని ఇన్ని 14 అధ్యాయాలు మొత్తుకున్నా, మళ్ళీ నేను ఎలా ఊహించాలి అంటే ఎట్లా అక్క? అంటే అలా ఇప్పుడు అది లేకపోతే కూర్చొని సాధన చేయడానికి కూడా కొంచెం కష్టం అవుతుందేమో అని అనిపిస్తుంది. చెయ్యండి పోనీ, మీకు ఏది తోస్తే చెయ్యండి. ఇక్కడి నుంచే రూట్ మ్యాప్ వస్తుంది మనకి. మనం బెదవాడ వెళ్ళాలి అనుకోండి, వెళ్ళాలంటే హైదరాబాద్ మహానగరంలో ఎక్కడున్నాము, ఇక్కడి నుంచి ఆ రోడ్లన్నీ పట్టుకుని ఎల్బీ నగర్ దగ్గర కలిసే వరకు, లేకపోతే ఓఆర్ఆర్ దగ్గర కలిసే వరకు రూట్లు డిఫరెంట్, కానీ అక్కడి నుంచి కామన్ రూటే. అంతేనా కాదా? అంతే. కనుక ఆ రూట్ మ్యాప్ లో ఎటు నుంచి ఎటు పోతున్నాము అనేది వైయక్తికము, ఎవరి సాధన వాడిదే. కనుక ఇగో మీరు ఇటు చేయకండి, రేపటి నుంచి ఇలా చేయండి అని చెప్పే అవకాశం లేదు. ఇగో మీరు ఎటు నుంచి వస్తారో నాకు అనవసరం, మనం అంతా 7 రామోజీ దగ్గర కలవాలి అనుకుంటాం, అనుకోం ఒకసారి కలిసి వెళ్తుంటే, కరెక్ట్. ఇగో ఇది చెయ్యాలంతే. కనుక ఎలా వస్తారనేది మీ ఇష్టం, రామోజీ దగ్గర కలవాలి అని ఇలా చెప్పారండి. ఈ విధంగా గుణత్రయ విభాగ యోగాన్ని మనం పూర్తి చేసుకున్నాం. పూర్తి చేసుకుని తర్వాత అధ్యాయం ఏమిటో నాకు తెలియదు, కానీ ఆ అధ్యాయంలోకి మనం వెళ్తాం అన్నమాట. తర్వాత అధ్యాయం ఏంటండి? పురుషోత్తమ ప్రాప్తి. ఏమండి? పురుషోత్తమ ప్రాప్తి. పురుషోత్తమ ప్రాప్తి అంటే గుణత్రయములు గనక వదిలించుకుంటేనే పురుషోత్తముడు మనకి ప్రాప్తిస్తాడు. కనుక ఆ పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగాన్ని, అందులో 20 శ్లోకాలు ఉన్నాయి నాకు తెలిసి, కానీ చాలా దిట్టైన శ్లోక, తాట తీసే శ్లోకాలే. అన్ని కూడా చూద్దాం. చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రతిది కూడా ప్రాముఖ్యత ఉన్న శ్లోకమే. ఏదమ్మా? మామూలుగా కామన్ గా అందరూ ఎక్కువగా భోజనం చేసేటప్పుడు అప్పుడు ఈ అధ్యాయం బైహార్ట్ చేస్తారు. భక్తి యోగం లాగా ఇది కూడా అండి. అవును, ప్రతిరోజు పారాయణ కింద అట్లా చాలా ముఖ్యమైన శ్లోకాలు ఉన్నాయి, రెగ్యులర్ గా పారాయణ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఏం లేదమ్మా, రెగ్యులర్ పారాయణ ఎందుకు చెప్పారంటే, మర్చిపోకుండా ఉండడానికి. అనగా 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 ఒంటికి పడుతుంది, పట్టగా 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 చింతన మొదలవుతుంది, చింతన చేయగా 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 రూఢి అవుతుంది, రూఢి కాగానే మోక్షం వస్తుంది. ఇక ఇంత ప్రోగ్రామ్ సింపుల్ గా చెప్పుకుంటే, ఇది చేసేటప్పుడు చచ్చేంత ఉంటుంది, అది వేరే విషయం. ఇది కూడా ఆవకాయ బెటర్ లాంటిది. ఏముందండి, మామిడికాయలు తెచ్చాం, కారం అన్ని కలిపి నూనె పోస్తే అయిపోయింది ఆవకాయ అంటాడు. చచ్చేటప్పుడు చేసేటప్పుడు తెలుస్తుంది విషయం. ఏమండి, మామిడికాయలు ముక్కలు కొట్టడం దగ్గర అయిపోయిందా, మళ్ళీ అందులో పొరలు తీసుకోవాలి, మళ్ళీ ఆ చెక్కు పోకుండా చూసుకోవాలి, ఎన్ని గోలలు, ఎంత శ్రద్ధ ఉండాలి. అని చేత అద్వైతం తెలుసుకోవడం ఏం లేదండి, ఇట్లా హాయిగా నవ్వుకుంటూ చదువుకుంటూ పోతే ఏమవుతుందంటే భయం పోతుంది. ఫస్ట్ పాయింట్ ఇంకేం లేదు, దాన్ని కించపరచడం కాదు మన తాత్పర్యం, మన భయం పోగొట్టుకోవడం తాత్పర్యం. సరే, రేపు కలుద్దాం మిగతా విషయం.